தந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுவே, நாங்கள் செய்த பாவ குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, நாங்கள் செய்த எல்லா பாவத்தையும் மன்னித்து எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டீங்க. நாங்கள் காலியான பாத்திரமாக வந்திருக்கிறோம், எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, எங்களை கருத்தில் ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே, உம்மை துதிப்பதற்கு மட்டுமே இங்கே வந்திருக்கும், உம்மை பார்ப்பதற்கு மட்டுமே இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. தேங்க்யூ லார்ட். இயேசுவே, ஜீவ தண்ணீரே, ஆவியானவர் வற்றாத நதியாக வாரும் போதகர் எங்கள் மேலே வாருமான அளவில்லாமல் ஊற்றும் ஆண்டவரே. எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்களை ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியில் வந்து உள்ளாகும் ஆண்டவரே. உம்மை வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ லார்ட். தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. Thank you.
ஆண்டவரே கரையோரம் இருக்கிற இந்த மரங்களை போல எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே. மாற்றி ஆண்டவர் உமக்காக எங்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆண்டவர் இயேசுவே. These are your empty vessels master. காலியான பாத்திரங்கள் ஆண்டவரே, இவைகளையும் கரத்தில் ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவே. Use it as you wish and will master. Thank you Lord, thank you. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನವನ್ನು ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರುಣೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಯೇಸುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. na na
ಕರಗಳ ನಾ ಕಂಡೆ ಒಣಗಿದ ಸಮಯ ಸಹಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಓರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳ ನಾ ಕಂಡೆ ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಡಿರಿ ನಿನ್ ಕರಗಳ ನಾ ಕಂಡೆ ಒಣಗಿದ ಸಮಯ ಸಹಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ನಿನ್ ಕರಗಳ ನಾ ಕಂಡೆ ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿರೋ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ತೋರಿರುವೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ತೋರಿರುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆನೆಸ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆನೆಸರಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ பாலும் தேன் மடிய தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு போவேன் தேசம் கிடைத்தாலும் நாமம் எல்லாவற்றையும் நாமம் எல்லாவற்றையும் கைகளை உயர்த்தி ஆமென். பாலென்பேன் தேனென்பேன் தேவிட்டாத அமுதென்பேன் உம் நாமம் என்னவென்பேன் பாலென்பேன் தேனென்பேன் தேவிட்டாத அமுதென்பேன் உம் நாமம் என்னவென்பேன்
இன்பம் பெருகுதையா. எல்லோரும் சேர்ந்து இன்னொரு வாட்டி உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதையா. என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உம் இன்பம் பெருகுதையா. மாணிக்கம் தேரோடு மாணிக்கம் தேரோடு காணிக்கை வந்தாலும் உமக்கது ஈடாகுமா. மாணிக்கம் தேரோடு காணிக்கை வந்தாலும் உமக்கது ஈடாகுமா. உலகமே வந்தாலும் உலகமே வந்தாலும் உறவுகள் நின்றாலும் உமக்கது ஈடாகுமா. உலகமே வந்தாலும் உறவுகள் நின்றாலும் உமக்கது ஈடாகுமா. உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதையா. என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உம் இன்பம் பெருகுதையா. இயேசு நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதையா. இயேசு நாமம் சொல்ல சொல்ல உம் இன்பம் பெருகுதையா. முதலென்பேன் முதலென்பேன் முடிவென்பேன் மூன்றில் ஒரு வடிவென்பேன் முன்னவர் நீரே என்பேன். முதலென்பேன் முடிவென்பேன் மூன்றில் ஒரு வடிவென்பேன் முன்னவர் நீரே என்பேன். மொழி என்பேன் வற்றாத ஊற்றென்பேன் வாழ்கவும் நாமம் என்பேன். மொழி என்பேன் வற்றாத ஊற்றென்பேன் வாழ்கவும் நாமம் என்பேன். உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதே. என்னுள்ளம் மகிழுதையா. என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உன் இன்பம் பெருகுதையா. நாமம் உன் நாமம் சொல்ல சொல்ல என் இல்லம் மகிழுதையா. என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உன் இன்பம் பெருகுதையா. அல்லேலூயா. மாணிக்கம் தேரோடு வந்தாலும் அது இயேசுவுக்கு இணையாகுமா. அல்லேலூயா. உலகமே என்னோடு கூட நின்றாலும் அது இயேசுவுக்கு இணையாகுமா. அல்லேலூயா. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். மாணிக்கம் தேரோடு காணிக்கை வந்தாலும் உமக்கது ஈடாகுமா. மாணிக்கம் தேரோடு காணிக்கை வந்தாலும் உமக்கது ஈடாகுமா. உலகமே வந்தாலும் உறவுகள் நின்றாலும் உமக்கது
யார் நாமம்? என் இயேசுவின் நாமம், என் இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம். ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசு பிதாவை யாருமே பார்த்ததில்லை. ஹல்லேலூயா. எங்களுக்கு பிதாவை காமிச்சு கொடுப்பது இயேசுவே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவரோடு இருந்து அவர் இதயத்திலிருந்து வந்தவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்போ எங்களோடு இருப்பது ஹல்லேலூயா தேவனின் ஆவியானவர். ஹல்லேலூயா. ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಯೇಸು ಎಂಬ ಯಾಜಕನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಘನಮಾನ ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಘನಮಾನ ನಿಮಗೆ ರಾಜ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆಯೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವನೇ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆಯೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರೇ, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಯೇಸು ಎಂಬ ಯಾಜಕನೇ. ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಯೇಸು ಎಂಬ ಯಾಜಕನೇ. ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸು. ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀ ಕಲ್ಪಿಸು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸು. ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀ ಕಲ್ಪಿಸು. ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆಯೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವನೇ, ಭವ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ
ಏಸಪ್ಪನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅಪೊಸ್ತಲ ಆಗಿರುವ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೂ ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು. ಏಸಪ್ಪ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಆ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಯುವ ಎಬಿನೇಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯೇಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಭಯಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಹಾಡೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಭಯಪಡೇನು ಎಂದು ನೀ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು, ನನ್ನ ಸಂಕಟ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಣ, ನಾನು ಬದುಕಿದರೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಸತ್ತರೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡುವಂತ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭಾರವನ್ನು ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಆತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಯೇಸುವೆ, ಉಮ್ಮಕ್ಕಾಗತ್ತಾನೆ வாழ்கிறேன் ರಾಜ, ಉಮ್ಮೆ ತಾನೇ ನೇಸಿಕ್ಕಿರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬದುಕುವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡೋಣ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான் சுவாமி. Master Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ಟ್ us. எங்கள் மத்தியில் இயேசு இருக்கிறார். எங்களுக்குள்ள வாசம் செய்கிற கர்த்தர் யார் தெரியுமா? ராஜாதி ராஜன், எங்களை தேடி வந்த தேவனாக இருக்கிறார். அவர் சிங்காசனத்தை விட்டு எங்களுக்காக இறங்கி வந்து எங்களுக்காக மரித்த கர்த்தராக இருக்கிறார். யார் எங்களை கைவிட்டாலும் பரவாயில்லை, அவர் என்றைக்கும் எங்களை கைவிடுவதே இல்லை. நாங்கள் எப்பொழுதும் அவரையே தொழுது கொள்வோம். நாங்கள் ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணும்போது கூட அவர் எங்களை விட்டு போவதே கிடையாது. அவருடைய பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பி அவருடைய வார்த்தையால் எங்களை நிரப்புகிறார். அவருடைய வார்த்தை எங்களை எப்பொழுதும் வழிநடத்துகிற வார்த்தையாக இருக்கிறது. அது ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது. எங்களை கைவிடாத வார்த்தையாக இருக்கிறது. இயேசு எங்களை வழிநடத்துகிற ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். அவரை ஆராதிக்கும் பொழுது முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடும் சக்தியோடு ஆராதிக்கலாமா? அவர் பரிசுத்தமான தேவன். எங்களையும் பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு பாடலாமா? ಕರங்களை ಉಯರ್ತಿ சொல்லலாம். ಮನುಷ್ಯರು ದೂಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸಿ ನನಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆ ದೂಷಣೆಯೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗುವೆನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್. ಮನುಷ್ಯರು ದೂಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಬಲ ಕೊಡುವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೂಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಬಲ ಕೊಡುವೆ. ಆ ದೂಷಣೆಯ ಸಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುವೆನು. ಆ ದೂಷಣೆಯ ಸಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುವೆನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವವನೇ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವವನೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವವನೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವವನೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಡೋಣ. ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಬಲ ಕೊಡುವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಬಲ ಕೊಡುವೆ. ಆ ದೋಷಣೆಯ ಸಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಒರಗುವೆನು. ಆ ದೋಷಣೆಯ ಸಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಒರಗುವೆನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. Thank you, Jesus. ஏசப்பா நம்ம மத்தியத்துல இருக்கிறார். எல்லாம் ஜோராக கை தட்டி அவரை ஆராதிக்கலாம். இவ்வளவுதான ஆராதனை நம்ம ஏசப்பா. எல்லாம் எழும்பி நின்று அவரை முழு இருதயத்தோடு ஆராதிக்கலாமா? அவர் ஆராதனையில பிரியப்படுகிறாரா? அவருக்கு நம்ம ஆராதனை செலுத்தலாமா? எல்லா கணத்தையும் அவருக்கே செலுத்தலாமா? ஹalleluya என்று சொல்லுங்க. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. We love you Jesus. ஹalleluya, ஹalleluya என்று சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. Thank you Jesus. அவருக்கு 1000 துதிகள் செலுத்தினாலும் பத்தாது. அவ்வளோ நல்ல தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஆராதனை செய்யலாமா? ஆராதிங்க, ஏசப்பாவை ஆராதிங்க. ஹalleluya. ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவர் இயேசுவை நான் ஆராதிப்பேன். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல். எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து பாடலாமா? Thank you Jesus என்று சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. உங்க வாயில துதி இருந்து கொண்டே இருக்கட்டும். Thank you Jesus. ஆராதிப்பேன், நான்
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನೇ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು, ಆಲ್ಫಾ ಒಮೇಗಾ, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು, ಸಾವಿಲ್ಲದವನು. ಇಗೋ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿದಂಥ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರಗಳಿದೆಯೋ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪರಲೋಕದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ದೇವದೂತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಭಾಷೆ. ಆಮೆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓ ರಬ ಬತ ರೆಕ ಬಲೋ ರೆ ಬಬ ದ ರಗ ಬದ ರಬ ಗಬ ದ ರಬ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಂದ ರಬ ಬಲ ಬರ ಬಲ ಶಬ ಬಬ ರಬ ಬಲ ಶಕ ಬಬ ಬಬ. God is our provider. கர்த்தனு நமಗೆಲ್ಲವನ್ನ ஒதுகிಸುவ. கர்த்தர் எங்களுக்கு எங்கள் தேவைகளை சந்திக்கிறவர். எஜர ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಂಬುறீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12:24 ಅಧ್ಯಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸಾರಿ, ಲೂಕ 12:24. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವು ಬಿತ್ತುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲೂಕ್ 12:24, ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 25ನೇ ವಾಕ್ಯ 25. ನೀವು ಊಟ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ? ಆಮೆನ್. ಅಡವಿಯ ಹೂಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಮಗಾಗಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೊಲೊಮೋನ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಕಲ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಮೆನ್. 28 ಓದಿಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಬೇಗ. ಹಾಂ ಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಬಯಲಿನ ಹುಲ್ಲಿಗೆ, ನಾಳೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪಾಲಾಗುವ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಉಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಪವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಪವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಡಿ. 29 ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. 30ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. உலக பிரகாரமான ஜனங்கள் என்ன புசிக்கணும், என்ன சாப்பிடணும், என்ன போற்றுக்கொள்ளணும், ಇದು ತಾ ಸಿಂದಿಕ್கிறாರ್. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ? கைகளை ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ? இல்லை இப்படி காட்டுங்க. யாருக்கு தெரியும்? என் பிதாவாகிய தேவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 31 ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗಡೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಆಂಡವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದವರು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುವಾತನು. ಬೈಬಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲೋಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಾಮ ಬಲವಾದ ಬುರುಚು, ನೀತಿವಂತನು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತೃಡಿಯ ನಾಮಂ ಬಲತ್ತಿನ್ ದುರ್ಗಂ. The name of the Lord is a mighty tower. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ. ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ತಬಲದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡಿ. ನನ್ರಿ ರಾಜ. ಯೆಹೋವ ಈರೇ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களை பார்த்துக்கொள்வார். தேவரு வாக்தானம் ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. He is a promise keeping God. Amen. He will provide everything. கரங்களை தட்டி பாடலாமா? ಎಲ್ಲ ಕಣ್களை ಮೂಡಿ ಯೇಸುವೆ ನೋಕಿ ಪಾರುங்க. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೇ. ಆಮೆನ್. ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವನು, ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವನು. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ,
ಹೇಳ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂದಿಗೂ. ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ, ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ, ದಾಯಕನೇ. ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ, ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಗುಣವಾದೆವು ಯೇಸು ಗಾಯದಿಂದ, ಯೇಸು ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣವಾದೆವು, ಯೇಸು ಗಾಯದಿಂದ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಯೆಹೋವ ರೂವಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ಕುರುಬನೇ. ಯೆಹೋವ ರೂವಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ. ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ, ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡಿ. ಆಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವನು, ಇರುವನು. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವನು. ಭಯಪಡೆವು, ನಾವು ಭಯಪಡೆವು, ಭಯಪಡೆವು, ನಾವು ಭಯಪಡೆವು. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವನು, ನೀಡುವನು. ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವನು. ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರವೇ, ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಆಮೆನ್. ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೆಹೋವ ಈರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ಆತ ನೀಗ್ತಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಇವತ್ತು நீங்க தேவையோடு வந்திருந்தால் அவர் உன்னை சந்திக்கிறார். அப்பா இருக்கிறார்மா, அப்பா இருக்கிறார், தந்தை தானே. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಸತ್ತೋಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. மரித்தவரை ஆராதனை செய்யவில்லை, உயிரோடு இருக்கிற தேவனை ஆராதனை செய்கிறோம். கர்த்தருக்கு நன்றி. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ. ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವನು, ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವನು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನಾಮ ನಮಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ. என் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, கைகளை உயர்த்தி என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, சுக ஓன்லி காட்ஸ்மா அன்பிளக் வருஷன் ரே. ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. சொல்லுங்க, எல்லாம் கூடும், எல்லாம் கூடும் உம்மால். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், எல்லாம் கூடும் உம்மால் கூடும். ஒரு வார்த்தை டாடி சொல், என் வீட்டில் ஒரு அற்புதம் நடக்கிறதுப்பா. ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ஐயா ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி என் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. கைகளை உயர்த்துங்க. ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿರಕಲ್ಸ್. ನೀವೆಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. God ordained the miracles for you. Hallelujah. உங்களுக்கு ஆண்டவர் அற்புதங்களை கட்டளை வைத்திருக்கிறார். வைக்க போகிறதில்லை, வைத்திருக்கிறார். ஏற்ற காலத்தில் அது ನೆರವೇರುகிறது. ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕ್ಲಾಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತೇಳಿ. Hallelujah. Hallelujah. Activate the favor of God. Activate the favor of God by praising Him. By praising Him. எவ்வளோ துதிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அற்புதங்கள் நடக்கும். ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Hallelujah. ದೇವರ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಕೃಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. Hallelujah. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತಿದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಏನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಅಷ್ಟೂ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಬಂದಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಜೀಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆಂಡೋಡಿಯ ಇದಯத்துக்கு ನೆರಂಗಿನ ಊಮೆ ಇದು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಿಂದ 10 ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೂಕ 15 3-10, Luke 15 from verse 3 to 10. ಇದರಲ್ಲಿ 3 காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அத்தியாயம் 1 தான். ஆனா 3 ஊமைகளை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ? ಜೋರ ಹೇಳಿ, ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ? 3 ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್. ಆಮೆನ್. ಇದು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮ್ಯಗಳು, ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಸಾಮ್ಯಗಳು. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ, ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ஆமென். படிக்கும்போது உங்களுக்கு இது புரிகிற விதம் வேறு, ஆனால் ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் விசேஷமானது. இட் இஸ் எ ரெவலேஷன் ஃபீல்ட் பேரபிள். ஆமென். யூ கேன் see the inward and the outward. Hallelujah. Every meeting should be inward. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಸಾರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಚಲೋಂಗು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುಕ್ಕಿರೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಆತ್ಮ, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ? ಉಳ್ಳಾನ ಮನಿದನ್. ಚಲೋಂಗ, ಉಳ್ಳಾನ ಮನಿದನ್. ಆದರೆ ಲೋಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಫ್ಲೆಶ್ಗೆ, ಇಂದ ಮಾಂಸಕ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಪಿಡ್ನೋ, ಎನ್ನ ಕುಡಿಕಣ್ಣೋ, ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಶರೀರ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ನಾ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು, ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಲೀನ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಯೇಸು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಆವಿக்கு தேவையான புசிப்பு, உணர்வு. Amen. It is a food for your spirit man. When you read the Bible, ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಓದಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಪ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್, ಪ್ರಾಡಿಕಲ್ ಸನ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನಾಣ್ಯ, 3ನೇದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗ, ಕುಮಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನು? ಎಳೆಂದು ಪೋನ ಆಟುಕುಟ್ಟಿ, ಎಳೆಂದು ಪೋನ ஒரு நாணயம், ಎಳೆಂದು ಪೋನ
ஒரு ಮಗನ್. ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು? ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಯಾರು ತೇಡಿ ಬಂದಾರ್? ಕೆಟ್ಟು ಪೋನವರೆಯೇ ತೇಡಿ ಬಂದಾರ್. ಐ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ? ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ. ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ? ಪಾಪಿಗಳೊಡೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ್. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಆತ ಏನು? ದೇವಕುಮಾರ. ಆದರೆ ಪರಿಸಾಯರಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಿಗೆ, ಸದ್ದುಕಾಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಈತನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನು, ಕುಡಿತಾನೆ, ಈತನು ತಿಂತಾನೆ, ಪಾಪಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬರೀ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವನು ಯೇಸು. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. You should see Jesus in revelation. He is the fullness of God. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ತಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರು? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾವಿಗಳೋಡು ಪುಸಿಕಿರಾರ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ ಎಂಬ ವಿರೋಧದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ? இவர் பாவிகளுடைய ஸ்நேகிதன் என்று சொல்லும்போது அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறதுக்காக இந்த ஊமைகளை ஆண்டவர் சொன்னார். To respond to the people who are accusing Jesus, criticizing Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬದಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮೂರು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಪರಿಸಾಯರಿಗೆ, ಸದ್ದುಕಾಯರಿಗೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಜೀಸಸ್ ಬೇಕು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎರಡು ಪಂಗಡವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. இந்த மத போதகர்கள் என்ன செய்தார்? சமுதாயத்தை ரெண்டு ಗುಂಪಲಾಗ செய்து விட்டார். ಎರಡು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಶುದ್ಧರು. ಯಾರು? ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಪೀಪಲ್, ಅಶುದ್ಧರುಗಳು. ಎರಡನೇದು ನೀತಿವಂತರು. ರೈಚಸ್ ಪೀಪಲ್, அன்கிளீன் பீப்பிள், அசுத்தர்கள், நீதிமான்கள் என்று சொல்லி இந்த மத போதகர்கள் என்ன செய்தார்? ரெண்டு ಗುಂಪುಗಳೇ செய்து விட்டார். ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ஜென்டைல்ஸ்க்கு தேவர வாக்கியனே ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನುடைய ವಾರ್ತೆಗಳೇ சொல்ல மாட்டார்கள் இந்த ಮತ ಬೋಧಕಗಳು. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಶುದ್ಧರು, ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು, ಪರಿಸಾಯರು, ಸದ್ದುಕಾಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು? ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ஆண்டவருடைய வசனத்தவே சொல்ல மாட்டார்கள். அவர் அசுத்தர்கள் என்று சொல்லி ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಳಿದು ಬಂದ.
அல்லேலூயா. எதற்காக இயேசு வந்தார் தெரியுமா? இந்த மூடி வச்ச வசனங்களே அந்நிய ஜனங்களுக்கு சொல்றதுக்காகவே என் இயேசு மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். அல்லேலூயா. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 18 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 18:1. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 18:1. ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ ಇತ್ರೋನನು ಮಿದ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ರೋನನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಮಿದ್ಯಾನಿನ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಓದ್ರಿ ವಾಕ್ಯನ. ಮಿದ್ಯಾನಿನ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ, ಅವನ ಪೇರೇನ? ಇತ್ರೋನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಇತ್ರೋನ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿ. ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ சகாயವನ್ನು ಆತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு செய்த அற்புதங்களை யார் கேட்டார்? அந்நிய தேசத்தின் ஆசாரியன் கேட்டிருக்கிறான், மித்யோனுடைய ஆசாரியன். ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಗಳು ಮಿದ್ಯೋನರು, ಅಮೋನಿಯರು, ಪರಿಸಾಯರು, ಪೆರಿಜಿಯರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರು, ಪಾಪಿಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನೆರೆದು ಬಂದರು. என் இயேசுவின் வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்காக வந்த ஜனங்கள் யார் தெரியுமா? த காமன் பீப்பிள், ಸಾಮಾನ್ಯமான ಜನಗಳು. ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ. ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನೋ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೇಸಪ್ಪ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬೇಡಿ. ನೀವು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಒಡನೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಲೇಬೇಕು. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಆತ. ಖಾಲಿಯಾನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನೆರಪುಗರ ದೇವನ್. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ? ಪಾಪಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಿಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಜೀಸಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? 9 ಮೈಲಿ ಜನ ಅಂತೆ. ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇದು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ? 9 ಮೈಲಿ. 9 ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು? 1.8 into 9, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ್ರೆ 20 ಸತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಯೇಸಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಪ್. ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಾಕಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಿಂದ ಹಾಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಕ್ರದು ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಾಪಿಗಳು. ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? நம்மந்த பாப்பிಗಳಿಗೆ ஏசாமி ಬೇಕ್ರಿ. ஹல்லேலூயா. எங்களுக்கு வேற ஒரு அடைக்கலமே இல்லை, அவர் தான் அடைக்கலமானவர். 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಪರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು, ನೋಡಿರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ? ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ கவுண்டர். ஆண்டவர் என்ன கொடுக்கிறார்? அவருக்கு கவுண்டர் கொடுக்கிறார்.
இப்படி பேசுறீங்களா, நான் பாவிகள் ಸ್ನೇಹಿತன் என்று சொல்லி இந்த ஊமைகளை ಕೇಳುಂಗೋ. ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ. ಏನಿದೆ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬನ ಕುರುಬನಿಗೆ? 7 ಕುರಿ ಇರ್ತದೆ, 100. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು? 1. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು. 99 ಇದೆ, ಒಂದೇನಾಯಿತು? ಕಳೆದೋಯ್ತು. 99 ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುರುಬ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? 1 ಕುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಈ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕುರುಬನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕುರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. 99 ಕುರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಕುರುಬ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 1 ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದು ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தேடிக்கொண்டு ಅವನ ವನಾಂತರಕ್ಕೆ போயிருக்கிறார். ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ಅಡವಿಗೆ. ನಾನು ನೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. 99 ಇದೆ, ಆ 1ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲಿಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ? ಇಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ತಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನು. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. That is our mentality, but God's mentality is not like that. ஆண்டவருடைய மனசு அப்படி இல்லை. அவர் வந்தது ஒரு ஆத்மாக்களும் நாசப்பட்டு போகக்கூடாது என்று தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗತ್ತು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಭಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣವಾ? ತೊಂಬತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಸಾಮ್ಯದ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. இட் இஸ் ரிஜாய்சிங். கலந்து போனதல்ல. எங்க இருக்குது இந்த ஊமையின் முக்கியமான அம்சம் எது தெரியுமா? அது சந்தோஷம். ಅದು ಸಂತೋಷ. ಕೇವಲ 1 ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ 99 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕುರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ದಾರಿ ತಪ್ಪದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಕುರಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? ಆಟುಕುಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏಮೇ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕಮ್ಮಿ. ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೆ? ಅದು ಗಮನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಮುಂದೆನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾಂಸ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಉಳ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರತ್ತೆ. ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕುರಿ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೆದ ಯೆಶಾಯ 53 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲಾಡಿದಂಥ ಕುರಿಗಳಂತೆ, ಆದರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಗಮನಮಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನಂಥ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ, ನನ್ನಂಥ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ. ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯನಂತಿದೆ, ಆ ಕುರಿಯು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ, ಹೇಳ್ರಿ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ? ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಕುರಿ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. இந்த ஆட்டுக்குட்டியின் நிஸ்ஸகாயக்கம் அது தனக்குத்தானே உதவி செய்து கொள்ள முடியாது. உனக்கு உதவி செய்து கொள்ள முடியுமா? செய்ய முடியாது. எனக்கு ஒருவர் ரட்சಕர் தேவை, ನನಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಬೇಕು ರೀ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುರಿಮರಿಗಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎವಳೋ ಮರಿ ಆಟುಕುಟ್ಟಿಗಳು ಇರ್ತೀರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರಿಮರಿಗಳ? ನಮಗೊಬ್ಬ ಕುರುಬ ಇದ್ದಾನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಕೆಟ್ಟವನ? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ? ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಆತನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಗೊತ್ತಿದೆ. We'll be go to destruction. He knows that. அவர் இல்லாமல் நாங்கள் நாசம் அடைந்து போகிறோம். அதனாலே அவர் என்னை தேடி வந்தார். ಎಸೆಕಿಯಲ್ 34:11 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದೋಣ. ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಎಸೆಕಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಸೆಕಿಯಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 34:11 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಅವರಿಗೇನಾಗಿದ್ದೇನೆ? ಕುರುಬನಾಗಿರುವೆನು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕುವೆನು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸುವೆನು. ಬೈಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಹಳೇದಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2-3 ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ರಿ. நானே அவருக்கு என்ன சொன்னார் ஆண்டவர்? நான் அவருக்கு மெய்ப்பனாயிருக்கிறேன். தப்பித்துக் கொண்ட ஆட்டுக்குட்டிகளை தேடுகிறேன். நான் அவரை கவனித்து நடத்துகிறேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಸುವೆನು. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಕುರುಬನಂತೆ. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಮೋಡ ಕವಿದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವೆನು. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ 34:13. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವೆನು. ಇಸ್ರೇಲರ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವೆನು. ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವೆನು. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇಯುವವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮಲಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುವವು. ಹೌದು, ನಾನು 15 ನನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವೆನು. ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? 16 ಪಾರಂಗು. ನಾ ಹುಡುಕುವೆನು. ಚೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುವೆನು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವೆನು. ಬಲಹೀನವಾದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಬ್ಬಿದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಕುರುಬರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವೆನು. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವೆನು. ಹುಡುಕುವೆನು. 16 ಹುಡುಕುವೆನು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುವೆನು, ಗಾಯಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವೆನು. ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು. நொறுங்குண்ட இதயங்களை கட்டுகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. ಯಾರು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್. ಹುಡುಕುವೆನು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುವೆನು, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವೆನು. அவர் என்னை தேடி வருகிறார். என்னை திரும்பி கூப்பிட்டு கொண்டு வாபஸ் வருகிறார். மந்தைக்கு சேர்க்குகிறார். நான் காயப்படும் போது
அவர் என் காயங்களை கட்டுகிற நல்ல சமாரியன். ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಇದು ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳೆ ಪೋಲೆ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? 3 ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯ, 3 ವಿಧமான ಅರ್ಥಗಳೇ ಆಂಡவர் இங்கே பேசுகிறார். ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಂದರು. 1 ಪೇತ್ರ 2:25, 1 ಪೇತ್ರ 2:25, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. 1 ಪೀಟರ್ 2:25, ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಬಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? சொல்லுங்க யார் காப்பாடுகிறது? என்னுடைய நல்ல மெய்ப்பன் இயேசு. He is my good shepherd. ಯಾರು ನನ್ನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥವರು? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಕುರುಬನಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಕರೆತರುವವ. 2 ಕೈ ಎತ್ತೇಳ್ರಿ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿ. ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರುಬನೇ, ನಮ್ಮೇಸುವೆ, ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯದು, ಎಂದೆಂದು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ಹೇಳ್ರಿ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯದು, ಎಂದೆಂದು ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೇ, ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕುರುಬನೇ, ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಮೆನ್. ಕೀರ್ತನೆ 119, 176ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸಂಗೀತಂ 119, 176. Psalms 119, 176. ಯಾರನ್ನ ಓದಿ ಬೇಗ. ಶಬಾಬಾತಾರಬ. ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಂಗಳಿಗೆ ಯಾರು ತೇವೆ? ಯೇಸು ತೇವೆ. ಯು ನೀಡ್ ಜೀಸಸ್ ಬ್ರದರ್, ಯು ನೀಡ್ ಜೀಸಸ್. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ನೀಡ್ ಜೀಸಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಿ ವೆದರ್. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿರುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಕುರುಬ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಏನಂತಾನೆ ದಾವೀದ? ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಾ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೆಶಾಯ 53, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶಾಯ 53, 6వ ವಚನ. ಯೆಶಾಯ 53, 6. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲಾಡಿದೆವು. ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದಾರಿ, ಎಂಗ್ಳುಡಿಯ ಓನ್ ವೇಸ್. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಕುರುಬನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ.
ಕುರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ? ತಂದೆ ಕುರುಬನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ஆட்டுக்குட்டிகள் செய்த தவறுகளே யார் மேலே போட்டார்? பிதாவாகிய தேவன். மெய்ப்பன் மோலே யார் மேலே? மெய்ப்பன் மேலே. He is my shepherd. ನನ್ನ ಕುರುಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಸುಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಕುರಿಮರಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೂಕ 19:10 ವಾಕ್ಯ. ಲೂಕ 19:10. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಯಾರನ್ನ? ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದರು? He came to seek and save which was lost. தமிழ் என்ன இருக்குது? இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் யார் வந்தாருமா? God became the flesh. தேவன் ಮಾಂಸத்திலே இறங்கி வந்தார். ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. The greatest history, the greatest miracle, the greatest wonders in the world. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ? 7 ಇರ್ಬೋದು, 8 ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ செய்த ಅದ್ಭುತಗಳು 7. ಯಾವ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಓದಿದ್ದೀರಾ ಯಾರನ್ನ? ಪಿರಮಿಡ್ಡು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಲು, ಚೈನಾ ಗೋಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದ ರೆಡೀಮರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. இந்த உலகத்துக்கு தேவன் மனிதனாக இறங்கி வந்தார். 2 ತಿಮೋತಿ 3:16, 2 ತಿಮೋತಿ 3:16 ಓದೋಣ. ಸಾರಿ, 1 ತಿಮೋತಿ 3:16 ಯಾಕಪ್ಪ? ಏನಂತಿದೆ? ದೇವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಾರ್ಥವು ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ದೇವರು ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ದೇವನ್ ಮಾಂಸத்திலே வெளிப்பட்டார். God came to us in the flesh. That is the greatest wonder. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಗೋಡಿಯಲ್ಲೋ, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲೋ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲೋ, ಹುಳಿಮಾವಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಂಥ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಿಗೆ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ, ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ದಿನ ಇದ್ದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ನಂಬಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಪಾಪಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ಏನಂತ ನಂಬಿದ್ರು? சாஸ்திரிகள் என்ன சொன்னார்? நீ பாவியா இருந்தாலும் கரெக்ட் ஆயிட்டு தான் ஆண்டவர் கிட்ட வரணும். கரெக்ட் ஆயிட்டு ஆண்டவர் கிட்ட யார் வர முடியும்? ಪಾಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದವರು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ನೀವು ಸರಿಯಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬರಬೇಕು? ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, அசட்டைಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ஆண்டவர் தீவிரமாய் கலைந்து போன ஆட்டுக்குட்டிகளை தேடி வந்திருக்கிறார். ತವಕದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರನ್ನು ಪಾಪಿಗಳು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ.
பாவிகள் கர்த்தரை தேடுகிறதை காட்டிலும் கர்த்தர் பாவிகளை தேடி வந்தார். That is my Jesus. Hallelujah. God finds the sinner more than the sinner does find God. ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಬಂದ. ನಿಮಗೆಮ್ಮ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றிவிட்டார். ஹல்லேலூயா நான் பாடுவேன், பாடி பாடி பகிர்ந்திடுவே. ಏನು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. God finds you. Amen. Thank you Lord. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು? ಕುರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ, ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಸಿಚ್ಚಿ? ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು? ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರ. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿ. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಮಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ರಪ 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 ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುವಂತ ನನ್ನ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. ತನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೊರುವಂಥ ದೇವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ. ರೋಮ 5:6 ಓದೋಣವಾ? ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ರೋಮ 5:6 ಬೇಗ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ. ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಂತಿದೆ? ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. தமிழ் என்ன இருக்குது? பலனற்றவர்கள். அப்போதான் என் ஆண்டவர் எனக்காக உயிர் கொடுத்தார். ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ. ನಾನು ಬರೇ ಒಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ. ಈ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬೇಗ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾ ನಮ್ಮ ದೇವರು? ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾ? ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇನಾ? ಆಮೇನ್. ಎಪ್ಪೋದು ನಲ್ಲವರೇ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುರುಬನ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವ್ಯಾರು ಅನಾಥರಲ್ಲ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಘನತೆ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. 5 ಮಣಿಗೆ ವಾಂಗ. ನಾಳಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್.